नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अक्टोबर 24 तारीख शुक्रवार आज प्रथम खबर बंद है केदारनाथ धाम उत्तराखंड केदारनाथ मंदिर द्वार शीत ऋतु बंद कर दि जाइए भाई दूज अवसर में सकाळ प्राय 8:30 समय केदारनाथ धाम द्वार आगामी 6 मास बंद कर दि जाइए अवसर में केदारनाथ धाम रे सकाळे बाबा शेष दर्शन भक्तों भिड़ जमीला यह समय समग्र केदार घाटी हर हर महादेव एवं जय बाबा केदार ध्वनि गुंजरित होता अवसर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रही परवर्ती खबर भुवनेश्वर हेब आईआरसी अधिवेशन भुवनेश्वर हेब इंडियन रोड कांग्रेस 84तम अधिवेशन एथिरे केंद्र सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जोगदेवार कार्यक्रम रही नवेम्बर 7 रु 10 तारिख पर्यंत भुवनेश्वर जनता मैदान में अधिवेशन चलिब बोली सूचना मिली ओडिशार कला संस्कृति सहित पर्यटन हस्तशिल्प हस्ततंत्र समेत पारंपरिक ओडिया खाद्यर स्वाद नेबे अतिथि ओडिशा षष्ठ थर आयोजित होउतिबा सड़क महाकुंभ सरकार पक्षर जोरदार प्रस्तुति चली परवर्ती खबर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री प्रार्थी बिहार में प्रथम पर्याय निर्वाचन नवेम्बर 6 हेबाकु जाउछि यह पूर्व महागठबंधन एक बड़ घोषणा करिछि पाटना रे सांबादिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री भाव में तेजस्वी यादव नाम घोषणा होइछि मुकेश साहनी उप मुख्यमंत्री प्रार्थी हेबा नै घोषणा करिसेंति वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत वीआईपी पार्टी नेता मुकेश साहनी महागठबंधन में आसन बुझाणा बद रहुतिबा नै जो चर्चा होउतिला ताहा उपरे पूर्णछेद पड़िछि परवर्ती खबर नुआपड़ा उपनिर्वाचन 8 जोन जगिबे 8 मंत्री नुआपड़ा जितिबाकू बीजेपी कसरत नुआपड़ा उपनिर्वाचन 8 मंत्री को 8टी जोन दायित्व दिया जाइछि 8टी जोन को जगिबे 8 जन मंत्री तेबे मिलिथिबा सूचना अनुसार बंजरी पई रविनारायण नायक को दायित्व मिलिथिबा बेले सुनादेश पई गणेश राम सिंह खुंटिया को दायित्व दिया जाइछि सेही परि पातालेश्वर पई मंत्री गोकुलानंद मल्लिक जयजंघा पई कृष्णचंद्र पात्र कोना भैरा पई विभूतिभूषण जेना जोगेश्वर पई नित्यानंद गंडों को दायित्व दिया जाइछि सेही परि नुआपड़ा एनएसी जगिबे मुकेश महालिंग एवं खरियार रोड एनएसी पई कृष्णचंद्र महापात्र को दायित्व दिया जाइछि परवर्ती खबर इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच द्वितीय दिनिकिया रे भारत को 2 विकेट रे हराइला ऑस्ट्रेलिया आडिलेड ओभाल ठारे गुरुवार खेले जाइतिबा द्वितीय दिनिकिया रे भारत को 2 विकेट रे परास्त करछि ऑस्ट्रेलिया एहा सहित ए 3 मैच विशिष्ट सीरीज रे ऑस्ट्रेलिया 2-0 रे आगुआ हेबा सहित सीरीज उपरे कब्जा करिछि 265 रन लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया 46 ओवर रे 8 विकेट हराई हासिल करि नैतिला ए मैच रे ऑस्ट्रेलिया टॉस जिणी प्रथमे बॉलिंग करबाकू निष्पत्ति नैतिला प्रथमे बैटिंग करथिबा भारत 9 विकेट हराई 264 रन करथिला फल रे ऑस्ट्रेलिया आगरे 265 रन लक्ष्य रहितिला भारत पक्षरु रोहित शर्मा 73 रन करथिबा बेले श्रेयस अय्यर 61 रन करछंती सेहिपरि अक्षर पटेल 44 रन करछंती तेबे तारका बैटर विराट कोहली पुणी विफल हेबा सह शून्य आउट होइतिले परवर्ती खबर व्हाइट हाउस रे चलिला बुलडोजर अमेरिका राष्ट्रपति हेबा पूर्व ट्रम्प जने जमी व्यवसायी थिले भव्य कोठा और विलासपूर्ण प्रकल्प निर्माण रे से जने दक्ष लोक ट्रम्प राष्ट्रपति हेबा परे सबले निज इच्छा मुताबक व्हाइट हाउस रो डिजाइन बदलाइबारे लागिछंती 2024 राष्ट्रपति निर्वाचन जीतिबा परे व्हाइट हाउस को नै ट्रम्प नुआ योजना तयारी करछंती एई योजना मुताबक व्हाइट हाउस रे एक ग्राउंड बॉल रूम्स बा डांस हॉल निर्माण करा जिवो जेउथिरे एका साथरे 999 लोक रही परिबे एई नुआ रूम 90,000 वर्ग फुट उपरे निर्माण हेबो जेउथिरे पाखापाखी 250 मिलियन डॉलर खर्च हेबो एथिपई ट्रम्प अमेरिकार राष्ट्रपति थिबा आधिकारिक भवन व्हाइट हाउस रे बुलडोजर चलाइछंती परवर्ती खबर 3 कोटी टंकार गंजेई जबत ओडिसा रो बिहार चालाण बेले जबत होईची 3 कोटी टंकार गंजेई ओडिसा सीमांत झारखंड रो सिमडेगा जिला अंतर्गत कले बिरारु ए गंजेई जबत करछि एनसीबी एवं सिमडेगा पुलिस ए गंजेई को एक ट्रक जरिया रे ओडिसा रो बिहार चालाण करा जाउतिला ट्रक रो गुप्त चेंबर रे लुचाई गंजेई निया जाउतिला विशेष सूत्र रो खबर पाई एनसीबी एवं सिमडेगा पुलिस पक्षरु मिलित भाव में चढ़ाऊ करा जाई ट्रक को जांच करा जाइतिला परवर्ती खबर राजधानी रे 20 बड़ हाट पई एसओपी आनिबो बीएमसी राजधानी रो विभिन्न हाट पई एसओपी आनिबो बीएमसी राजधानी रो 20 बड़ हाट रे एई एसओपी लागू हेबो एने बीएमसी मेयर सुलोचना दास सूचना दैछंती से कहिसंती बीएमसी अधिकारी को उपस्थित रे हेबो हाट कमिटी निर्वाचन सब हाट दोकानी को पई हेबो ग्रुप इंश्योरेंस हाट रे एनफोर्समेंट कड़ाकड़ी हेबो जरीपाल टाणी पारिबे नाही दोकानी रास्ता ऊपर को माडी व्यवसाय करि पारिबे नाही दोकानी परवर्ती खबर सेना पई 79,000 कोटी टंकार प्रतिरक्षा सरंजाम किनिबा पई अनुमोदन भारतीय सेनार शक्ति वृद्धि पई गुरुवार प्रतिरक्षा अधिग्रहण परिषद 79,000 कोटी टंकार अधिक मूल्यर सामरिक सामग्री क्रय को अनुमोदन करिछि प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक रे वायुसेना नौसेना एवं स्थलसेना पई क्रय योजना को मंजूरी मिलिछि परवर्ती खबर पुणी थरे पुरी महाप्रसाद को नै पुणी ऑनलाइन रे विज्ञापन जहा कले ऑनलाइन रे महाप्रसाद बिक्री बंद हेउनाई एबे अमेजन और श्री प्रसाद नामक वेबसाइट रे महाप्रभु को सुखिला महाप्रसाद बिक्री नहीं विज्ञापन बाहरिछि
ଆମାଜନରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଭିଜନ ନାମକ ସେଲ୍ ତରଫରୁ ଏହି ଭୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେପଟେ ଶ୍ରୀପ୍ରସାଦ ନାମକ ୱେବସାଇଟରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବଢା ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରୁ ସିଧାସଳଖ ଆଣି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାମଧର ସହ 50 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭୁଷୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ଲଗାତାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଡ଼ଚିରୋଲି ଏବଂ ବସ୍ତରେ 300 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସଂଗଠନକୁ ଦୋହରାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି କ୍ରମରେ 50 ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମେମ୍ବର ରାମଧର ଓରଫ ମାଝିଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେଏନ୍ୟୁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ସାରା ଭାରତର ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ବାଚିତ ସମିତି ତରଫରୁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୋଟିସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଦିନ ମତଦାତା ସୂଚୀ ଜାରି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁତୟନ ରହିବେ ଭୈରବ ବାଟାଲିୟନ। ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଭୈରବ ବାଟାଲିୟନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ବାଟାଲିୟନ ମୁତୟନ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଦାତିକ ବାହିନୀର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅଜୟ କୁମାର। ଭାରତୀୟ ସେନାର କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି 25ଟି ବାଟାଲିୟନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5000 ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ। ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ 5000 ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ସଦର ମହକୁମା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବସିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ନୂତନ 5000 ଭୋଟର ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଯୋଜନା ବଦଳିଯିବ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ଓ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ରୂପରେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ଓ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଆକଳନ କରାଯିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ଜିଡିପି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଉତ୍ପାଦ ପରି ବଦ୍ଧ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅପଡେଟ କରାଯିବ, କାରଣ ଏହା ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଇ ପାରିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେନି। ଏସିଆନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏବେ ହେବ ନାହିଁ ଟ୍ରମ୍ପ ମୋଦିଙ୍କ ମିଟ୍। ମାଲେସିଆ ଯିବେନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ରବିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏସିଆନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମାଲେସିଆ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ ଅକ୍ଟୋବର 26ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଲାଲମ୍ପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ଭାରତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ବ୍ଲକ ଓ ଏନ୍ଓସି ସ୍ତରରେ ନେତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲା ବିଜେଡି। ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତତ୍ପର ହୋଇପଡିଛି। ନୂଆପଡା ଆସନକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବା ଲାଗି ଦଳ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନିଟର କରିବା ଲାଗି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଏନ୍ଓସି ସ୍ତରରେ ନେତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ସୁଧୀର ସାମଲ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ମୁକେଶ କୁମାର ପାଲ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ, ଦେବାଶିଷ ମରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋମନା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଓ ମାଧବ ଧଡାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଖରିଆର ରୋଡ ଏନ୍ଓସି ପାଇଁ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକରେ ରିଲ୍ସ କଲେ ସିଧା ଜେଲ। ସାବଧାନ ରିଲ୍ସ ପ୍ରେମ। ଏଣିକି ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରେଳ ଧାରଣା କଡରେ ହେଉ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ରିଲ୍ସ କଲେ ବା ସେଲ୍ଫି ନେଲେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ପରିଣାମ, ଗଣିବାକୁ ପଡିବ ଦଣ୍ଡ, ଯିବାକୁ ପଡିପାରେ ଜେଲ। କାରଣ ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ଟ୍ରାକ ନିକଟରେ କିମ୍ବା ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନରେ ସେଲ୍ଫି କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତେବେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରୁଚି ରଖିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ରେଳପଥ ଉପରେ, ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକ ନିକଟରେ କିମ୍ବା ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନର ଫୁଟବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିବା କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ତିଆରି କରିବା ମାରାତ୍ମକ ଏବଂ ବେଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ କରାଇ ଏକ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏପରି ବେପରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ରେଳବାଇ ଆଇନ 1999 ଅନୁସାରେ କଡା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଲଘୁଚାପ।
ପଛକୁ ପଛ ଧାଡି ବାନ୍ଧି ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। 21 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା। ଝାରପଡା ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା। 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଜେଲରେ ଥିଲେ ଅମରେଶ ଜେନା। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ସମର୍ଥକମାନେ। ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସହ ଆଳତୀ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ସମର୍ଥକ। ତାପରେ ବାଜା ବଜାଇ ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ଅମରେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛୁ। ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଅମରେଶ ଜେନା ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା ପକାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ବେଦାନ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଦାନ୍ତ କରିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ବେଦାନ୍ତ। 30 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ର ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବେଦାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବେଦାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି 1 ମାସରେ ଜମି ମିଳିବ। ଜମି ମିଳିଲେ 3 ରୁ 4 ମାସ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 30 ରୁ 40 ହଜାର ଲୋକ କାମ ପାଇବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ 3 ରୁ 3.5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ବେଦାନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ନୂଆ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଏହାର ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗକୁ ବିମାନରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯାତ୍ରୀ। ଭାରତରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଜିସିଏ। ବିମାନରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିପାରେ। ଏପରିକି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନପାରେ। ଏହି ନିୟମ ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ 100 ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଗୁରୁବାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ଦଳର ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ହିଲପାଟନା ସ୍ଥିତ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଛକଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିଖିବେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କରାଯିବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା, ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି 51,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନବ ନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର 40ଟି ସ୍ଥାନରେ ସପ୍ତଦଶ ରୋଜଗାର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 51,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ତାମିଲନାଡୁରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏଲ ମୁରୁଗାନ, ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଆୟୁଷ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରାଓ ଯାଦବ, ମଦୁରାଇଠାରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ, ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀଠାରେ ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାକ୍ଷରତା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ କେରଳ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, କେରଳ ସାକ୍ଷରତା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମାନବ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। କେରଳର ପାଲାସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ ଥୋମସ କଲେଜର ପ୍ଲାଟିନିୟମ ଜୁବଲି ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଶତାବ୍ଦୀ। ଜ୍ଞାନ ସମାଜକୁ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମସ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସକୁ ନେଇ ଏଲୋନ ମସ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଇନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ
ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି। ସଂଶୋଧନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅବୈଧ ସୂଚନା ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୀମିତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେବଳ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାହ୍ୟାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ପୋଲିସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପମହାନିରୀକ୍ଷକ ଡିଆଇଜି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲେ।